ellipse and hyperbola. These two conic sections have very much similar characteristics, and if studied comparatively, because measure results are similar from both these sections. First of all, considering about the ellipse, the definition of ellipse is given by length sp equal to e into length pm. General definition of conic section is the locus of a point whose distance from a fixed point always have a constant ratio with its perpendicular distance from a fixed line. That is, length sp upon length pm is equal to constant. For parabola, this ratio is equal to 1. For ellipse, ratio is less than 1, and for hyperbola, the ratio is greater than 1. This ratio is also called eccentricity, denoted by small e, and hence for parabola, we can say eccentricity is equal to 1. For ellipse, eccentricity is less than 1, and for hyperbola, eccentricity is greater than 1. In this one, for the standard ellipse, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 is the equation of standard ellipse. For both the types, first and second, there are two types of standard ellipse. Equation is same, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. पॅराबोला मध्ये जसं प्रत्येक टाईपसाठी इक्वेशन डिफरंट आहे, तसं इलिप्स मध्ये जे दोन टाइप्स आहेत मुख्य स्टँडर्ड एलिप्सचे, या दोन्ही टाईपसाठी इक्वेशन सेम फॉर्मॅटमध्ये असेल, एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर इक्वल टू 1. मग यात टाईप आयडेंटिफाय कसा होतो? फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ ellipse, the value of a is greater than b. म्हणजे एक्स स्क्वेअरचा डिनॉमिनेटर हा वाय स्क्वेअरच्या डिनॉमिनेटर पेक्षा ग्रेटर असेल. फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ द ellipse, a is greater than b, and for second type of the ellipse, a is less than b. हा मुख्य डिफरन्स दोन टाइप मधला, a greater than b for first type. Then relation between a, b and eccentricity for the first type is given by b square equal to a square into 1 minus e square. Relation between a, b and e is given by b square equal to a square into 1 minus e square. So here we will consider now the characteristics of first type of ellipse. In this one, for the first type of ellipse, that will have two direct traces, two focus, then total vertices 4, one center, and two lateral rectums. Likewise, for the first type of ellipse, in this one, these are the direct traces, दोन डायरेक्ट्रिक्स असतील दोन्ही साइड्सला,
यामध्ये directrices parallel to y-axis. This directrix is denoted by D dash. This one is directrix D, x-axis and y-axis. For the standard type of ellipse, जसं आपण स्टँडर्ड पॅराबोलासाठी एक कॅरेक्टरिस्टिक कॉमन कन्सिडर केली की व्हर्टेक्स त्याचा ओरिजिनच्या ठिकाणी असतो. प्रत्येक स्टँडर्ड पॅराबोलाचा व्हर्टेक्स हा ओरिजिनच्या ठिकाणी. सिमिलर टू दॅट, for both the types of standard ellipse, this origin is not the vertex, it is the center of the ellipse. If center of the ellipse is at origin, then the ellipse is standard ellipse. जसं आपण सर्कल आणि स्टँडर्ड सर्कल मधला डिफरन्स पाहिला. Any circle will be the standard circle if its center lies at the origin. In this case also, if center of the ellipse is at origin, then the ellipse is of standard type. Then about the vertices, पॅराबोलासाठी प्रत्येक पॅराबोलाला एक व्हर्टेक्स असतो. या ठिकाणी टोटल व्हर्टायसेस 4 आहेत. दिस वन इज a dash, b dash. These are the vertices. But the main vertices for first type of the ellipse are a and a dash. टोटल व्हर्टायसेस जरी 4 असतील, a dash, b dash, तरी मुख्य व्हर्टायसेस 2 आहेत, a आणि a dash. त्यानंतर ऍक्सिस म्हणजे काय असतं? ऍक्सिस कोनिक सेक्शन मध्ये ऍक्सिस म्हणजे लाईन पासिंग थ्रू फोकस अँड परपेंडिक्युलर टू डायरेक्ट्रिक्स. यात फोकस असतात या पद्धतीनं एक्स ऍक्सिस वरती, त्यामुळे एक्स ऍक्सिस हाच त्याचा ऍक्सिस असेल. पण यात ऍक्सिसच्या इक्वेशन ऐवजी 2 ऍक्सिस कन्सिडर केले जातात. त्या ऍक्सिसच्या लेंथ इम्पॉर्टंट असणार आहेत. मग या हे जे व्हर्टायसेस आहेत, त्या व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट व्हर्टेक्स a 0, a dash -a, vertex b 0, b and vertex b dash 0, -b. a dash, b आणि b dash या चारही व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट लिहिले. पैकी a आणि a dash ला जॉईन करणारी जी सेगमेंट असेल a dash, that axis of the ellipse is called as major axis, and segment b dash is called as minor axis. कारण a ची व्हॅल्यू b पेक्षा ग्रेटर असते पहिल्या टाईपच्या इलिप्स साठी. त्यामुळं a dash याला म्हटलं जातं मेजर ऍक्सिस आणि b dash असेल तो मायनर ऍक्सिस. ही लेंथ a ग्रेटर दॅन b, त्यामुळं a dash ची लेंथ ग्रेटर असेल. सो लेंथ ऑफ मेजर ऍक्सिस, length of major axis is a dash equal to twice a, and length of minor axis is b dash equal to twice b. ऍक्सिस 2 झाले, मेजर ऍक्सिस आणि मायनर ऍक्सिस. पण a ची व्हॅल्यू b पेक्षा ग्रेटर असल्यामुळं a dash हा असेल मेजर ऍक्सिस आणि b dash असेल मायनर ऍक्सिस. असे 2 ऍक्सिस यामध्ये असतील. देन अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस. फोकसचे कोऑर्डिनेट यामध्ये असतात ae, 0 आणि -ae, 0.
everything is symmetric about both the axes. दोन्ही ॲक्सेसला सिमेट्रिक पॉईंट्स असल्यामुळं मॅग्निट्यूड सेम राहील, फक्त त्यांचे साईन्स त्या डायरेक्शननुसार चेंज होतील. फोकसचे कॉर्डिनेट असतात AE, 0 आणि -AE, 0. पॅराबोलामध्ये A, 0 -A, 0 असे येतात, पण ते या ठिकाणी व्हर्टायसेस आहेत. आणि AE, 0 -AE, 0 these are the coordinates of the focus. Then Z and Z dash are the points of intersection of axis and directrix, where the directrix is perpendicular to the major axis. यामध्ये Z चे कोऑर्डिनेट आणि Z dash चे कोऑर्डिनेट. Z चे कोऑर्डिनेट असतात A/E, 0 आणि Z dash चे कोऑर्डिनेट -A/E, 0. Coordinates of the Z A/E, 0 and coordinates of Z dash -A/E, 0. मग डायरेक्ट्रिक्सचे इक्वेशन्स काय होतील? डायरेक्ट्रिक्स D चे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स D चे इक्वेशन काय येईल? x = A/E, कारण हा डायरेक्ट्रिक्स y ॲक्सिसला पॅरलल आहे, म्हणजे त्या लाईनवरचा प्रत्येक पॉईंटचा x कोऑर्डिनेट कॉन्स्टंट असेल, सेम असेल, आणि तो x कोऑर्डिनेट असेल A/E. So equation of directrix D is x = A/E, and equation of directrix D dash I will x = -A/E, कारण या लाईनवरच्या प्रत्येक पॉईंटचा x कोऑर्डिनेट असेल -A/E. So x = A/E and x = -A/E. These are the equations of डायरेक्ट्रायसेस. डायरेक्ट्रिक्सचे इक्वेशन्स, फोकसचे कोऑर्डिनेट्स, व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट. Then next characteristics is about the latus rectum. या ठिकाणी लॅटस रेक्टम पण दोन असतील. S या फोकस मधून पास होणारी आणि S डॅश या फोकस मधून पास होणारी, दोन लॅटस रेक्टम, S आणि S डॅश. In this case, that this is point L dash, I suppose L1 आणि हा आहे सपोज L1 डॅश. दोन लॅटस रेक्टम असल्यामुळं लॅटस रेक्टमचे 4 एंड पॉइंट या ठिकाणी मिळतील, 4 क्वाड्रंटमध्ये 4 असतील. मग यात एक एक कोऑर्डिनेट डायरेक्ट सांगता येऊ शकतो. काय होतील? L आणि L डॅश चे कोऑर्डिनेट्स. x कोऑर्डिनेट तर डायरेक्ट सांगता येईल, कारण जो फोकसचा x कोऑर्डिनेट तोच यांचा x कोऑर्डिनेट, म्हणजे AE, आणि L डॅश साठी पण AE. L1 साठी -AE आणि L1 डॅश साठी -AE, आणि ते फोकसचा x कोऑर्डिनेट -AE. y कोऑर्डिनेट जो असतो तो या ठिकाणी असतो B²/A. आता बाकीचे y कोऑर्डिनेट सांगता येतील. L डॅश चा y कोऑर्डिनेट काय असेल? -B²/A, कारण फोर्थ क्वाड्रंट y निगेटिव्ह असेल. L1 चा B²/A, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये y पॉझिटिव्ह, आणि L1 डॅश चा -B²/A. म्हणजे यात लॅटस रेक्टमचे एंड पॉइंट गृहीत धरताना फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचा, ±AE, ±B²/A.
ज्या क्वाड्रंटमध्ये असेल त्यानुसार साइन सिलेक्ट करायचं. फर्स्ट क्वाड्रंट असेल तर दोन्ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह घ्यायच्या आहेत. थर्ड क्वाड्रंटसाठी दोन्ही निगेटिव्ह. सेकंड क्वाड्रंटसाठी ए निगेटिव्ह येईल, एक्स निगेटिव्ह आणि बी स्क्वेअर अपॉन ए पॉझिटिव्ह. फोर्थ क्वाड्रंटसाठी एक्स पॉझिटिव्ह आणि वाय निगेटिव्ह. प्लस मायनस ए कॉमा प्लस मायनस बी स्क्वेअर अपॉन ए, दॅट विल गिव्ह द एंड्स ऑफ लॅटस रेक्टम. ह्याच्या टाईपचे क्वेश्चन असतात. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट टू द इलिप्स ॲट वन एंड ऑफ इट्स लॅटस रेक्टम इन फर्स्ट क्वाड्रंट. असं जर म्हटलं तर ए कॉमा बी स्क्वेअर अपॉन ए हे आपलं त्याच्या लॅटस रेक्टमचे एंड पॉईंट कन्सिडर करता येतील. सो हिअर likewise these are the end points of lattice rectum. What will be the length of lattice rectum then? Length of lattice rectum काय होईल? एक कोऑर्डिनेट जर सारखा असेल, समजा एल एल डॅश, दोघांचा एक कोऑर्डिनेट सारखा आहे, मग लेंथ म्हणजे दोघांच्या वाय कोऑर्डिनेटचा डिफरन्स. दॅट इज लेंथ ऑफ लॅटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वेअर अपॉन a. Length of lattice rectum for this ellipse is 2b square upon a. Then next characteristic is focal distance. What is meant by focal distance? What is focal distance for first type of parabola? पहिल्या टाईपच्या पॅराबोलासाठी फोकल डिस्टन्स काय असतं? a प्लस एक्स. दुसऱ्या टाईपसाठी a मायनस एक्स. तिसऱ्या टाईपसाठी a प्लस वाय. चौथ्या टाईपसाठी a मायनस वाय. चार टाईपसाठी हे फोकल डिस्टन्सेस. बट व्हॉट इज फोकल डिस्टन्स? फाइंड करता येतं हे माहित आहे, काय फाइंड करतोय हेच माहित नाही. दॅट इज कॉल्ड स्टडी. ए प्लस एक्स, ए मायनस एक्स, ए प्लस वाय, ए मायनस वाय, हे लक्षात आहे. प्रत्येक व्हॅल्यू म्हणजे फोकल डिस्टन्स प्रत्येक टाईपसाठी असते. फोकल डिस्टन्स म्हणजे नेमकं काय असते? दॅट इज डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन फ्रॉम इट्स फोकस. फोकस पासून त्या कोनिक सेक्शन वरती असणाऱ्या कोणत्याही पॉइंटचं डिस्टन्स म्हणजे त्याचं फोकल डिस्टन्स असतं. मग इलिप्स वरती असणाऱ्या कोणत्याही पॉइंटचं फोकस पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच त्याचं फोकल डिस्टन्स. फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ द इलिप्स द फोकल डिस्टन्स इज a प्लस ex अँड a मायनस ex. कारण इथे दोन फोकस आहेत. पॅराबोलामध्ये एकच फोकस होता. पहिल्या टाईपसाठी a प्लस एक्स, दुसऱ्या टाईपसाठी a मायनस एक्स. यात पॉझिटिव्ह एक्स वरती एक फोकस आहे, निगेटिव्ह एक्स वरती एक फोकस आहे. समजा आपण एखादा पॉईंट या ठिकाणी घेतला, पॉईंट पी. याचं फोकल डिस्टन्स म्हणजे यस पासून घेतलेला डिस्टन्स हे असेल आणि यस डॅश पासून घेतलेला डिस्टन्स पण असेल. दॅट इज लेंथ एस पी and length s dash p. These two are the focal distances and it is given by a plus ex and a minus ex. यावरूनच एक प्रॉपर्टी पण आहे इलिप्स मध्ये. लेंथ एस पी प्लस लेंथ एस डॅश पी याची व्हॅल्यू काय येईल? सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस ॲट एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स. लेंथ एस पी काय? ए प्लस एक्स आणि लेंथ एस डॅश पी म्हणजे ए मायनस एक्स. हे एक्स कॅन्सल होतील. ए प्लस ए काय आला? दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स. प्रॉपर्टी कशा प्रकारची पहा. सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस of any point on the ellipse is always constant. Sum of the
focal distances of any point on the ellipse is always constant. म्हणजे P हा पॉइंट या ellipse वरती कुठेही असेल तरी लेंथ एस पी आणि लेंथ एस डॅश पी यांचं ॲडिशन नेहमी असेल कॉन्स्टंट, दॅट इज इक्वल टू 2a. आणि 2a म्हणजेच लेंथ ऑफ मेजर ॲक्सिस. आणि त्यामुळं प्रॉपर्टीज अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायची आहे. सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज ऑलवेज कॉन्स्टंट and that is equal to length of major axis. That is equal to length of major axis. For the first type, major axis ची length असते 2a आणि त्यामुळे sum of the focal distances पण काय येणार, that is 2a. Then next one is about the parametric equations. Parametric equations of this ellipse are x equal to a cos theta and y equal to b sin theta. स्टँडर्ड सर्कलचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन काय असतात? x equal to a cos theta and y equal to a sin theta. स्टँडर्ड इलिप्स आणि स्टँडर्ड सर्कल यामध्ये मॅक्झिमम प्रॉपर्टीज डेरिवेशन्स वगैरे सिमिलर राहतात. त्याचं रिझन हेच आहे, इलिप्सच्या प्रत्येक स्टँडर्ड इलिप्सच्या प्रत्येक कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये जर आपण बीच्या जागी ए रिप्लेस केला तर आपल्याला स्टँडर्ड सर्कल मिळतं. इथे बीच्या जागी आपण ए लिहिला तर स्टँडर्ड सर्कलचं पॅरामेट्रिक इक्वेशन तयार होईल. इव्हन जे मुख्य इक्वेशन आहे इलिप्सचं त्यातच बीच्या जागी ए टाकून द्या, स्टँडर्ड सर्कलचं इक्वेशन मिळत आहे. एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर इक्वल टू 1 घट ए स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय करता येईल. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर हे स्टँडर्ड सर्कलचं इक्वेशन मिळतं. इलिप्स आणि सर्कलमध्ये डिफरन्सेस काय आहे? ओरिजिन पासून एचं डिस्टन्स आणि बीचं डिस्टन्स हे जर सारखं झालं तर तो इलिप्स राहील का? तो सर्कलच होईल आणि ते स्टँडर्ड सर्कल असेल. त्यामुळे इलिप्सच्याच कॅरेक्टरिस्टिक वरून आपण सर्कलच्याही काही कॅरेक्टरिस्टिक तयार करू शकतो किंवा लक्षात ठेवू शकतो. लाइकवाइज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ द इलिप्स x स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर इक्वल टू 1. त्यामध्ये a ग्रेटर दॅन b, b स्क्वेअर इक्वल टू a स्क्वेअर इंटू 1 मायनस e स्क्वेअर, रिलेशन बिटवीन a b and e. व्हर्टायसेस सेंटर आहे तो ओरिजिनला 0,0. व्हर्टायसेस ए ए डॅश बी बी डॅश त्यांचे कोऑर्डिनेट. लेंथ ऑफ मेजर ॲक्सिस ए ए डॅश इक्वल टू 2a. लेंथ ऑफ मायनर ॲक्सिस बी बी डॅश इक्वल टू 2b. डायरेक्ट्रिक्सचं इक्वेशन x इक्वल टू a अपॉन e. डायरेक्ट्रिक्स डी डॅशचं इक्वेशन x इक्वल टू मायनस a अपॉन e. फोकसचे कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 आणि मायनस ए कॉमा 0. लॅटस रेक्टमचे एंड पॉइंट्स प्लस मायनस ए कॉमा प्लस मायनस बी स्क्वेअर अपॉन ए अँड लेंथ ऑफ लॅटस रेक्टम इज 2b स्क्वेअर अपॉन ए. फोकल डिस्टन्स a plus or minus ex and sum of the focal distances is equal to 2a. And lastly the parametric equations x equal to a cos theta and y equal to b sin theta. These are all the characteristics of first type of the ellipse. Now here if we consider for the second type of the ellipse, a second type completely first typeच्या कंपॅरिझननीच याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात घ्यायच्या आहेत. इन दिस वन इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन मध्ये चेंज होत नाही. फर्स्ट आणि सेकंड टाइपच्या इलिप्स मध्ये दोन्ही इक्वेशन्स इलिप्स इक्वेशन सेम आहे. डिफरन्स lies in the values of a and b. That is, for this type of ellipse, the value of a is less than b
A ची व्हॅल्यू B पेक्षा लेस आहे. In this one, coordinate axis as it is राहतील सेम प्लेसला. X axis, Y axis. या ठिकाणचा पॉइंट Aच असेल. ऍक्सेस जरी शिफ्ट झाले तर या पॉइंटच्या पोझिशन्स त्याच राहतील. इलिप्स फक्त रोटेट झालाय 90 डिग्री मध्ये. This one will be the center of the ellipse. Then about the directrices that are now parallel to x axis. Directrices x axis ला parallel असतील. Likewise, focus will lie on y-axis, yes and yes dash. Equation of this ellipse remains same, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, but here a is less than b. या ठिकाणी OA ही लेंथ OB पेक्षा कमी आहे. This one is the second type of ellipse geometrically. A is less than B. या कॅरेक्टरिस्टिक मुळे काय होतं, जे रिलेशन आहे ए बी आणि ई मधलं, पहिल्या टाइप साठी आहे बी स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर इंटू 1 मायनस ई स्क्वेअर. दुसऱ्या टाइपच्या एलिप्स साठी हे रिलेशन आहे ए स्क्वेअर इक्वल टू बी स्क्वेअर इंटू 1 मायनस ई स्क्वेअर. थोडक्यात पॅराबोला मध्ये आपण फर्स्ट आणि थर्ड टाइपचा पॅराबोला पाहिला होता. फर्स्ट टाइपचा पॅराबोला y स्क्वेअर इक्वल टू 4ax, थर्ड टाइपचा x स्क्वेअर इक्वल टू 4ay. काय चेंज केलं त्यामध्ये, x च्या जागी y आणि y च्या जागी x रिप्लेस केले किंवा इंटरचेंज केले. तसं एलिप्स मध्येही फर्स्ट आणि सेकंड टाइप मध्ये x आणि y इंटरचेंज करायचे आणि आणखी एक इंटरचेंज तो म्हणजे a आणि b. x आणि y, x च्या जागी y, y च्या जागी x, a च्या जागी b आणि b च्या जागी a रिप्लेस करायचं. विल गेट ऑल द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स. एक कन्सेप्ट केअरफुली यात लक्षात ठेवायची, कोणताही टाइपचा एलिप्स असेल, a is always related or associated with x axis and b is always related with y axis. x आणि b चं कॉम्बिनेशन, y आणि a चं कॉम्बिनेशन हे कधीच करायचं नाही. x a आणि y b, त्यामुळे x आणि y इंटरचेंज होतात तर a आणि b पण इंटरचेंज होतील. त्यामुळं जे a b आणि e मधलं रिलेशन होतं पहिल्या टाइपसाठी बी स्क्वेअर इक्वल टू ए स्क्वेअर इंटू 1 मायनस ई स्क्वेअर, त्याऐवजी आता सेकंड टाइपसाठी रिलेशन काय असेल, ए स्क्वेअर इक्वल टू बी स्क्वेअर इंटू 1 मायनस ई स्क्वेअर. इक्वेशन सेम आहे, पण ए स्क्वेअरची व्हॅल्यू जर बी स्क्वेअर पेक्षा लेस असेल किंवा ए जर लेस दॅन बी असेल तर टाइप सेकंड असतो. त्यानंतर सेंटर ओरिजिनलाच राहणार आहे. व्हर्टायसेस ए चे कोऑर्डिनेट a, 0च येतील, कारण a ची पोझिशन नाही चेंज झाली, तो एक्स ऍक्सिस वरतीच आहे. a डॅश चे कोऑर्डिनेट मायनस a, 0, b चे कोऑर्डिनेट 0, b आणि b डॅश चे कोऑर्डिनेट 0, मायनस b. व्हर्टायसेसचे कोऑर्डिनेट मध्ये काही चेंज होणार नाही. a लेस दॅन b असेल, a ची व्हॅल्यू b पेक्षा लेस असेल, पण त्यांच्या पोझिशन्स ए आणि ए डॅश हे एक्स ऍक्सिस वरतीच असतील, बी आणि बी डॅश हे वाय ऍक्सिस वरतीच. आता इथे मेजर ऍक्सिस कुठला असेल, बी बी डॅश, बिकॉज बी इज नाउ ग्रेटर दॅन ए. So here length of major axis for this type of ellipse, length of major axis is b b dash equal to 2b and length of minor axis is a a dash equal to 2a. Major axis ची लेंथ 2b
आणि मायनर ॲक्सिसची लेंथ 2a असेल सेकंड टाईपला. फर्स्ट टाईपसाठी मेजर ॲक्सिसची लेंथ असते 2a आणि मायनर ॲक्सिसची लेंथ 2b. हा नेक्स्ट डिफरन्स. त्यानंतर फोकसचे कॉर्डिनेट्स पहिल्या टाईपसाठी आहेत e,0 मायनस e,0 कारण फोकस आहे एक्स ॲक्सिस वरती. आता फोकस आहे वाय ॲक्सिस वरती म्हणजेच 0, BE and 0, minus BE. 0, BE and 0, minus BE, that will be the coordinates of the focus. Then coordinates of Z and Z dash. Z चे coordinate काय येतील 0, B upon E. पहिल्या टाईपसाठी A upon E, 0 होते. इथे 0, B upon E. X coordinate Y coordinate इंटरचेंज झाला आणि A च्या जागी B. आणि Z dash चे coordinate 0, minus B upon E. मग डायरेक्ट्रिक्स D चं इक्वेशन काय हा D dash. डायरेक्ट्रिक्स D चं इक्वेशन Y equal to B upon E and directrix D dash equation Y equal to minus B upon E because the direct traces are now parallel to X axis. So Y coordinate is constant. X axis ला parallel असल्यामुळे Y coordinate constant असतात. Y equal to B upon E and Y equal to minus B upon E हे होतील direct traces चे equations. त्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय असते दॅट इज लॅटस रेक्टम. लॅटस रेक्टमचा एकच पॉइंट कन्सिडर करायचा काय येतील पहिल्या टाईपसाठी प्लस मायनस AE, प्लस मायनस B स्क्वेअर अपॉन A होता. इथे काय येईल प्लस मायनस B स्क्वेअर अपॉन A ऐवजी A स्क्वेअर अपॉन B आणि प्लस मायनस B. आपण इथे पाहू शकतो L चे कोऑर्डिनेट याचा Y कोऑर्डिनेट सेम राहील आता L आणि L डॅश कारण फोकसचा Y कोऑर्डिनेट B आहे आणि X कोऑर्डिनेट येईल A स्क्वेअर अपॉन B. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये X निगेटिव्ह येईल म्हणजे मायनस A स्क्वेअर अपॉन B, B. आणि लेंथ ऑफ लॅटस रेक्टम इक्वल टू काय येईल लेंथ ऑफ लॅटस रेक्टम 2A स्क्वेअर अपॉन आणि यात Y कोऑर्डिनेट सेम राहणार आहे लॅटस रेक्टमच्या एंड पॉइंटचा Y कोऑर्डिनेट B राहील. X कोऑर्डिनेटचा डिफरन्स पॅराबोलाच्या प्रत्येक टाईपसाठी लेंथ ऑफ लॅटस रेक्टम सेम राहते 4A. इलिप्स साठी तसं नाही. पहिल्या टाईपसाठी लेंथ ऑफ लॅटस रेक्टम असेल 2B स्क्वेअर अपॉन A आणि दुसऱ्या टाईपसाठी लेंथ ऑफ लॅटस रेक्टम असेल 2A स्क्वेअर अपॉन B. देन फोकल डिस्टन्स पहिल्या टाईपसाठी होतं A प्लस ऑर मायनस EX, A प्लस ऑर मायनस EX. या टाईपसाठी B प्लस ऑर मायनस EY. A च्या जागी B रिप्लेस केला X च्या जागी Y रिप्लेस केला. आता जर आपण सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस फाइंड केलं तर काय येईल सम ऑफ द फोकल डिस्टन्सेस म्हणजे लेंथ SP प्लस लेंथ S डॅश P इक्वल टू 2B आणि या ठिकाणी 2B म्हणजेच काय मेजर ॲक्सिस. प्रॉपर्टी केअरफुली कारण काय होतं काही वेळा क्वेश्चन सेकंड टाईपचा इलिप्स असतो आपण लक्षात ठेवतो सम ऑफ फोकल डिस्टन्सेस SP प्लस S डॅश P इक्वल टू 2A. पण हे फक्त पहिल्या टाईपसाठी. दुसऱ्या टाईपसाठी ही लेंथ किती असणार 2B असणार. पण दोन्हीसाठी कॉमनली आपण लक्षात ठेवू शकतो
sum of the focal distances is equal to length of major axis. पहिला टाइप असेल तर मेजर ॲक्सिसची लेंथ असते 2a आणि दुसरा टाइप असेल तर मेजर ॲक्सिसची लेंथ असते 2b. आणि पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स काय होतील? पहिल्या टाइपसाठी काय आहेत? x इक्वल टू a cos थिटा, y इक्वल टू, दुसऱ्या टाइपसाठी काय होतील? कार्टेशियन इक्वेशन मध्ये काही बदल झालाय का? पॅरामेट्रिक मध्ये बदल कसा होईल? इक्वेशन तेच राहतील, फक्त a लेस दॅन b किंवा a ग्रेटर दॅन b हा डिफरन्स तिथे राहणार. त्यामुळे याचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन पण काय येतील? x इक्वल टू a cos थिटा अँड y इक्वल टू b sin थिटा. इक्वेशन सेम राहतात, इक्वेशन सेम राहतील, पण बाकी कॅरेक्टरिस्टिक्स या पद्धतीने याच्या चेंज होतील. Likewise, by comparing these two types of the ellipse, यामध्ये आणखी एक कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनसाठी युजफुल राहते, दॅट इज डिस्टन्स बिटवीन द फोकस. दोन फोकस मधला डिस्टन्स काय असेल या टाइपसाठी? दोन फोकस मधला डिस्टन्स यस डॅश इक्वल टू 2BE आणि दोन डायरेक्ट्रिक्स मधले डिस्टन्स बिटवीन द डायरेक्ट्रायसेस Z dash equal to 2B upon E. And for first type, distance between the focus is 2AE and distance between the directrices is 2A upon E. आणि डिस्टन्स फाइंड करत असताना एक कोऑर्डिनेट सेम असेल तर दुसऱ्या कोऑर्डिनेटचा फक्त डिफरन्स घ्यायचा. फोकस डिस्टन्स 2AE फर्स्ट टाइपसाठी आणि 2BE सेकंड टाइपसाठी, आणि दोन डायरेक्ट्रायसेस मधला डिस्टन्स सेकंड टाइपला 2B अपॉन E आणि फर्स्ट टाइपला 2A अपॉन E. Likewise, these are again some relations required while solving the examples. Properly make the comparison of two types of the ellipse. आणि या दोन टाइप्सचे जर कॅरेक्टरिस्टिक्स व्यवस्थित असतील तर हेच दोन टाइप हायपरबोलासाठी आपल्याला कंपॅरिझन मध्ये ठेवायचे. फर्स्ट टाइप ऑफ द हायपरबोला इज कंपेअर्ड विथ फर्स्ट टाइप ऑफ द ellipse and second type of the hyperbola is compared with second type of the ellipse. So up to this part, remember about this ellipse.